Namaste. Welcome to S4 Science. Investment in knowledge pays best interest. With this thought, let's start today. Today we are going to learn about importance of pH in everyday life. In the last class we discussed about pH. What is pH? pH is the power of H plus ion concentration in a given solution. So we have learned that with universal indicator we are able to measure the pH of any given solution. So today first we are going to learn whether plants and animals are pH sensitive or not. Plants and animals. About plants and animals. Plants and animals can survive only in the pH level of 7 to 7.8. Okay, 7 to 7.8. Plants and animals can only survive between the pH of 7 to 7.8. In atmosphere, due to the burning of many automobile fuels, many gases are present such as carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. When rain occurs, these gases get mixed with the water, that means rainwater, and produces carbonic acid, sulfurous acid and nitrous acid. All this acid makes the pH of the rainwater 5.6. Okay, 5.6. So it is termed as acid rain. Okay, acid rain. So now you know how acid rain occurs and why we term it as acid rain, because its pH is 5.6. That means the pH of acid rain is much below the neutral level. That is, the neutral level is 7 but the pH of acid rain is 5.6. It is much below the neutral level. When this acid rain flows into the rivers, the pH value of the rivers get lowered. That means it will also become acidic. Okay, it will also become acidic. The river water become acidic and it will lead to the difficulty in the survival of aquatic animals. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും 7 to 7.8 pH ലെവലിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആസിഡ് റെയിൻ്റെ pH എന്താണ്? 5.6. ആസിഡ് റെയിൻ്റെ pH 5.6. ആസിഡ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്? ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ബേണിംഗ് കാരണം എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് റെയിൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഈ ഗ്യാസസുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കും? കാർബോണിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ്, നൈട്രസ് ആസിഡ് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കൊറോസീവ് ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആസിഡ്സ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ആസിഡ് റെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആസിഡ് റെയിൻ റിവർ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിവർ വാട്ടറിന്റെ pH ലെവൽ കുറയും. അതായത് റിവർ വാട്ടറും ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷേ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും എന്താണ്? 7 to 7.8 pH ലെവലിൽ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ pH ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസിഡിക് ആയി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ അത് ആ ഒരു റിവർ സോഴ്സ് വിട്ട് വേറെ റിവർ സോഴ്സ് തേടി പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Now let us move on to the next portion. Now next we have to learn about the pH of soil in the backyard. That means which type of soil is suitable for the cultivation of crops or for gardening. We know that the plants can only survive between the pH of 7 to 7.8. So the backyard soil should be neutral soil for the healthy growth of the plants. So if the soil is acidic in the backyard, we have to neutralize it with some basic salt. If the soil is much basic also, we have to neutralize it with some acidic salt. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അച്ഛന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പന്മാരോ ഒക്കെ എന്ത് നമ്മളുടെ തെങ്ങിൻ തടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളുടെ കീഴിലും ഒക്കെ ചാരം കൊണ്ടിടുന്നതായിട്ട്, ചാരം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ അമ്മമാര് ഗാർഡനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ തേയില മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ടീ മേക്കിംഗ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തേയിലയുടെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിത്തൊലികൾ, ഇതെല്ലാം ചെടിയുടെ കീഴിൽ ഇടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് വശം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാണ്. സോയിലിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ pH ലെവല് എന്താണ്? 7 to 7.8 ബിറ്റ്വീൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചെടികൾ വാടി പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് അവർക്കറിയാം pH ലെവൽ കൂടുതലാണോ കുറയാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സോയിലിന്റെ pH ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Now let us see the next portion. Now the next portion that we have to study is about the pH in the digestive system. We know that in our stomach, hydrochloric acid is produced. It creates an acidic medium for the action of enzyme pepsin. Okay, enzyme pepsin for the protein digestion. This you have learned in the portion of digestion in biology, isn't it? So during indigestion, okay, indigestion. So during indigestion, So during indigestion, the production of hydrochloric acid is much larger in the stomach, okay? And the production of HCl will lead to acidity, okay? Acidity.
And due to acidity, we will feel some pain and irritation in the stomach. Pain and irritation in the stomach. Okay. At that time, people suggest to have some base. Okay. People suggest to have some base, and this base is termed as antacid. Okay. Antacid. What is antacid? Antacid is the base that is given to a person who is suffering from acidity. The normal antacid we use is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide, which is also termed as milk of magnesia. Okay, milk of magnesia. This you have learned in the first chapter, isn't it? Milk of magnesia, that is magnesium hydroxide. So milk of magnesia is an example for antacid, and it is given to the person who is suffering from acidity in order to neutralize the acidic medium created in the stomach and thereby relieving the pain and irritation produced in the stomach. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആസിഡിക് മീഡിയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെപ്സിന് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് വേണ്ടി പെപ്സിൻ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയം വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡൈജഷന്റെ സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി കൂടും, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലെ അസിഡിറ്റി കൂടും. അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പെയിനും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബേസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത്, എന്തിന്? ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തരുന്ന ബേസ് ആണ് ആന്റാസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസ് എന്താണ്? മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ആണ്. മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ, അതായത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സ്റ്റൊമക്കിൽ പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിന്റെ pH എത്രയാണ്? 1.2 അല്ലേ? ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിന്റെ pH എത്രയാണ്? ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിന്റെ pH ആണ് എത്ര? 1.2. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അസിഡിക് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസിഡിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ബേസ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കാം. Now next we have to learn about the pH of mouth, which leads to the decaying of teeth. Our teeth decay starts only below the pH of 5.5. Is that clear? അപ്പോൾ 5.5 താഴെ pH വന്നാൽ മാത്രമേ tooth decay ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Our teeth enamel is made up of calcium phosphate. Is that clear? Calcium phosphate. Our teeth enamel is made up of calcium phosphate, which is Ca3PO4 twice. Okay, calcium phosphate is Ca3PO4 twice. Now our enamel is made up of calcium phosphate, but it is not soluble in water. Okay, it is not soluble in water. If the pH level comes below 5.5, then this calcium phosphate starts corroding and it leads to the decaying of teeth. അപ്പോൾ pH level 5.5 താഴെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഇനാമൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കൊറോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടൂത്ത് ഡീക്കേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are many bacteria present in our mouth. These bacteria produce acids. Okay, these bacteria actually produce acids. How do they produce acids? They produce acids by decomposing sugar and food particles present in our mouth. Okay, sugar and food particles present in our mouth. They decompose these sugar and food particles present in our mouth and produces acid. And this acidic medium leads to the decaying of tooth. So the best way to prevent tooth decaying is washing the mouth after eating. So always remember to use a paste which is basic in nature so that the acidic nature of the mouth get neutralized. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ pH ലെവൽ 5.5 താഴെ വരാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വാ നന്നായിട്ട് കഴുകണം. ബാക്ടീരിയ ഷുഗറിലും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുക്കി കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ അസിഡിക് മീഡിയം കൂടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഡിക്കേയിങ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Now the next we have to learn about the self defense by some plants and animals. Okay, self defense. Self defense by some plants and animals. We know ant sting, bee sting, isn't it? Nettle leaf sting. This is a plant, nettle leaf. Okay, nettle leaf sting. So in all these stings, it produces an acid which is methanoic acid. Okay, methanoic acid or
it is also termed as formic acid. Okay, formic acid. During stings, it produces methanoic acid or formic acid, and it produces an irritation in the skin. Okay, irritation in the skin. In order to relieve from the pain and irritation, we can use a mild base. Okay, pain and irritation, we can use a mild base. Okay, such as baking soda. Okay, baking soda, which is a mild base. Okay, which is a mild base. We can make a paste of this baking soda and we can apply on the part where the pain and irritation persists. So these are the things that we have to learn in the self-defense mechanism of plants and animals. ആൻസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ബീസ്റ്റിംഗ് ആയാലും നെറ്റലിസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് മെഥനോയിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെഥനോയിക് ആസിഡിനെ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെഥനോയിക് ആസിഡോ ഫോർമിക് ആസിഡോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പെയിനോ ഇറിറ്റേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും റിലീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു മൈൽഡ് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൽഡ് ബേസ് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെയിനിൽ നിന്ന് റിലീവ് ആവും. കാരണം എന്താണ് ഈ ആസിഡിനെ ഈ ബേസ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. Nettle leaf plants are seen mostly in the forest region. Okay, in the forest region we can see this nettle leaf plants. And beside the nettle leaf plant there is another plant termed as dock plant. Okay, dock plant. So in the ancient time, whenever a person gets nettle leaf sting, that part of the skin is rubbed with the dock plant, and the person will be relieved from the pain and the irritation due to the nettle leaf sting. So the rubbing of dock plant is the remedy for nettle leaf sting. Is that clear? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസ്റ്റിംഗ്, ബീസ്റ്റിംഗ്, നെറ്റൽ ലീഫ് സ്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡിനെ മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നോ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്നോ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റൽ ലീഫ് സ്റ്റിങ്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റൽ ലീഫ് പ്ലാന്റ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡോഗ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റൽ ലീഫ് സ്റ്റിങ് അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോഗ് പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഡോഗ് പ്ലാന്റ് ബേസിക് ആണ്, നെറ്റൽ ലീഫോ ആസിഡിക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ഇല്ലാണ്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Now let us study about some natural sources of acid. Now let us see what are the acids present in these natural sources. Okay, so in vinegar it is acetic acid. Okay, acetic acid. In orange, you know, it is citric acid. Okay, citric acid. In orange, lemon, etc., we know that it is citric acid. In tamarind, it is tartaric acid. Okay, tartaric acid. These are all edible acids. In tomato, it is oxalic acid. Oxalic acid. In curd, it is lactic acid. Lactic acid. This is citric acid. In lemon, it is citric acid. In ant sting or bee sting or nettle sting, we know that it is methanoic acid or formic acid. Methanoic acid or formic acid. Please remember all these names. Okay, all these names are important for 1 mark questions. In apple, it is malic acid. Okay, malic acid. In tea, it is tannic acid. Tannic acid. Please learn all these names because these names are all important. As you are facing the multiple choice questions in the first term of your board exams, you have to remember all these names. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ബൈ ബൈ.